प्रेरित पौलुस प्रभु में आने वाले उन तमाम संसार के लोगों के विषय में अपने पत्री में लिखता है। എന്നാൽ യൂദ അപ്പോസ്തലൻ പ്രത്യേക ചില ജനത്തിനു വേണ്ടി അവരെ വേർതിരിച്ച് അത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. परंतु यहूदा जब अपने पत्री को लिखता है वो किसी व्यक्ति को या किसी समूह को वो अपने ध्यान में रखते हुए इस पत्री को लिखता है। ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. वो इस प्रकार कहता है हम लोग प्रभु यीशु के द्वारा प्रेम किए हुए लोग हैं। नहीं, परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग करके रखा है. स्तोत्रम. परम ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാ. हम लोग परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं. ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम लोग परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग. എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടത്? हम कैसे परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया है? കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ തന്ന സ്നേഹം അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूश के द्वारा हमको दिया गया वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है. കാൺമീൻ, നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം തന്നിരിക്കുന്നു. देखो, हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाने के लिए परमेश्वर ने हमसे कितना अधिक प्रेम किया है. ആ കാൽവരി ക്രൂശിലെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം തന്നത്. उस कलवरी क्रूश के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखें वो परमेश्वर का प्रेम का एक प्रकटीकरण है. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 32-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 32वां वचन में इस प्रकार लिखा है. ആത്മീയ വർധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिस परमेश्वर आपको प्रभु में मजबूत कर सकता है, प्रभु में आगे बढ़ा सकता है, आपको मैं परमेश्वर का वचन को देता हूं. അപ്പോൾ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നത്. जो लोग परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं उनका आत्मिक उन्नति होता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ സമയം ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നവരായിരിക്കണം. हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन आत्मिक उन्नति पाने वाला होना चाहिए. ദയവായിട്ട് ഈ ഡിവൈസില് വേറെ ആരും അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്, മ്യൂട്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു. कोई भी अपना माइक बीच में ऑन ना करें, सभी लोग अपना माइक बंद रखें. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത്? मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम किया है. നാം നമുക്ക് ആത്മീയ വർധനയുള്ളവരായിരിക്കണം. हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ने वाला होना चाहिए. ആ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പിതാവായ ദൈവത്തിലൂടെ നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. जैसे हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति होता है तो वो ये दिखाई देता है कि परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन में काम कर रहा है. ആത്മീയ വർധന വരുത്തി സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ അവകാശം തരുവാനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. हमारा आत्मिक उन्नति होना है
उस आत्मिक उन्नति के कारण सभी पवित्र लोगों के साथ मैं तुम्हें भी आशीष करूंगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है, यही ये वचन कहता है। സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി അവകാശം പങ്കിടാൻ പോവുകയാണ്. सभी पवित्र लोगों के साथ हमें भी परमेश्वर अपना वारिस बनाएगा। അങ്ങനെ തരുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ വചനത്താലാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. एक ऐसा परमेश्वर जो हमें सब कुछ दे सकता है, वो अपने वचन के जरिए हमें हमसे प्रेम किया है। അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 26 അധ്യായം അതിന്റെ 18 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार लिखा है, അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें उनके बीच में इसलिए भेजता हूं जिनकी आंखें अंधकार के कारण अंधकारमय हो गया है, उनकी आंखों को तेरे वचन के द्वारा खोलो और उन्हें आत्मिक रूप से उनको मजबूत करो और उन्हें पाप क्षमा मिले। ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നെടുക്കും. कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में क्रियाशील ना होने के लिए शैतान हमारे हृदय को, हमारे आंखों को अंधा कर देता है। ദൈവവചനത്തിന്റെ കേൾവിയും ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശ്വാസവും എവിടെ കുറയുന്നോ അവിടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. जहां पर परमेश्वर का वचन को सुनना और वचन का पालन करना कम हो जाता है या बंद हो जाता है या सीमित हो जाता है, वहां पर अंधकार की ताकतें अपना अधिकार जमा लेता है। അതിനായി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ കണ്ണ് കുരുടായി പോയ ദൈവവചനം കേട്ടാൽ കേൾക്കാൻ അത് അവസരം കൊടുക്കാത്ത സാത്താന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ വേർതിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया ताकि उन तमाम लोगों को जो अंधकार में फंसे हुए हैं या फिर उन्हें परमेश्वर के वचन सुनने से वंचित करके रखा है, उन अंधकार के ताकतों से हम उन्हें छुड़ाएं और परमेश्वर के ज्योति में उन्हें लाएं, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। അതിനുവേണ്ടി ആ നിലയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए बुलाया और हमसे प्रेम किया और हमें नियुक्त किया है। രണ്ട്, അവൻ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. दूसरा जो विषय उस यहूदा पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिदिन हमें सुरक्षित रखता है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10 അധ്യായം അതിന്റെ 27 28 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 27 और 28 पद में इस प्रकार लिखा है, वे लोग मुझे जानते हैं और वे मेरे पीछे चलते हैं। ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. मैं उनको आनंद जीवन दूंगा। അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല. वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് എടുക്കുകയില്ല. उन्हें कोई भी मेरे हाथ से कभी छीन नहीं सकता। അപ്പോൾ ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു? एक चरवाहा जिस तरह अपने भेड़ों को सुरक्षित रखता है, ആടുകളെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ഒരു ഇടയൻ अपने भेड़ों के विषय में
ख्याल रखने वाला और अधिक जानने वाला एक चरवाहा। ആ ഇടയൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അറിയുന്നു मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। എന്ന് രാവിലെ സമയം ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ഇടയൻ. आज इस जूम मीटिंग में बैठा हुआ हर व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानने वाला एक उत्तम चरवाहा। നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ. हमारा जीवन का हर विषय को अच्छी तरीके से समझकर हमारे लिए प्रतिदिन काम करने वाला एक चरवाहा। ആടിന്റെ ചലനം അറിയുന്ന ഇടയൻ. हम में से हर एक व्यक्ति का हर हरकत को समझने वाला चरवाहा। ആടിന്റെ ഞരക്കം കേട്ട് അറിയുന്ന ഇടയൻ. हर एक भेड़ का अर्थात हम में से हर एक व्यक्ति का दिल की कराहना को समझने वाला चरवाहा। ഓരോ ആടിന്റെയും അതേ ചലന നടത്തം അതേ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇടയൻ. हम में से हर एक व्यक्ति के चाल चलन पर नजर रखने वाला चरवाहा। ആ ഇടയൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അവയെ അറിയുന്നു. वो चरवाहा कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഇടയൻ, हमसे प्रेम करने वाला चरवाहा, നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടയൻ, हमें सुरक्षित रखने वाला चरवाहा। ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. परमेश्वर कहता है, मैं मेरे भेड़ों को आनंद जीवन देता हूं। അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല. मेरी भेड़ें कभी भी नाश नहीं होंगे। നാം നശിച്ചു പോകേണ്ടുന്ന അനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മെ നാശത്തിനേൽപ്പിക്കാതെ മരണത്തിനേൽപ്പിക്കാതെ നമ്മെ താങ്ങി നടത്തിയ സൂക്ഷിച്ച ഒരിടയനുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഈ രാവിലെ സമയം നാം രുചിച്ചറിയേണ്ടത്. हमारे जीवन में कई ऐसे वक्त आए होंगे जहां पर हम नष्ट हो सकते थे, परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा हर बार हम में से हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखा और हमें वो प्रतिदिन संभालता है। वही हमारा परमेश्वर यानी हमारा उत्तम चरवाहा है। പലപ്പോഴും ശത്രുവാകുന്ന പിശാച് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരിൽ ലേബൽ എഴുതി ഇട്ടു, ഇവന്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇവളുടെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു. कई बार अंधकार के ताकतों ने मेरे और आपके ऊपर अपनी नजर को गड़ लिया, ये सोचकर कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा या इसकी बर्बादी का समय निकट है। എന്നാൽ ആ അവസരം, ആ നിലകൾ മാറ്റി എടുത്തു മാറ്റി നമ്മുടെ മേൽ ഒരു നിത്യജീവൻ തന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. परंतु शैतान की उस युक्ति को हम पर सफल नहीं होने दिया। उस अंधकार की ताकत से परमेश्वर हमें बचाया और आज तक वो हमें सुरक्षित रखा है और वो हमारा ख्याल रखता है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय उसके 11 और 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. अब से मैं ये दुनिया में नहीं रहूंगा, परंतु मेरे लोग दुनिया में रहेंगे। ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. मैं तो आपके पास आता हूं। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. प्रभु यीशु इस प्रकार प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे मैं और आप पिता एक है, वैसे ये संसार में मेरे लोग एक दूसरे के साथ एक हो जाएं, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു
തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. जब मैं उनके बीच में था, जो नाम जो सामर्थ आपने मुझे दी, उस नाम और सामर्थ के द्वारा मैं उनका हिफाजत करता रहा. ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു, തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി. मैं उनका हिफाजत करता रहा और परमेश्वर का हर एक वचन को पूरा किया. ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരിൽ നിന്ന് ആരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. उस यहूदा इस्करियोता को छोड़कर कोई भी उनमें से नष्ट नहीं हुआ. ഈ 17-ാം അധ്യായം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय के अंदर का जो मुख्य संदेश है वो यही है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु एक समान हो जाते हैं. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 17वें अध्याय का प्रभु यीशु का प्रार्थना क्या है, उस प्रार्थना को आपको ध्यान से समझना होगा. പിതാവേ, ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. वह इस प्रकार प्रार्थना करता है, पिता अब से मैं शारीरिक तौर पर संसार में नहीं रहूंगा, ഇവരോ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. परंतु मेरे साथी, मेरे लोग संसार में वो रहेंगे. കാരണം പിതാവ് നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരും നമ്മൾ ഒന്നായി മാറണം. जैसा मैं चाहता हूं पिता, जैसा हम एक रहते हैं, वैसे ये संसार में रहने वाला हर व्यक्ति हम में एक हो जाए. ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ഒന്നായി മാറണം. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसा यीशु अपने पिता में एक समान रहते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु में एक हो जाए. കാരണം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒന്നായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സഭയാകുന്ന ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും ഒന്നായി മാറണം. उसका मतलब, उसका कारण यह है, जैसा प्रभु यीशु और पिता एक है, वैसे यीशु का शरीर, हम में से हर एक व्यक्ति जो यीशु का शरीर है, वो परमेश्वर में, प्रभु यीशु में एक हो जाना है. പലപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവീയ ഘടകത്തിന്റെ 5 ഭാഗങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. मैं कई बार वचन का सेवा करने के समय परमेश्वर की जो अस्तित्व के 5 बातों को बताने की कोशिश करता हूं. ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവം. पहला जो बात है वो पिता परमेश्वर है. രണ്ട് പുത്രനായ ക്രിസ്തു. दूसरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह. മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. तीसरा पवित्र आत्मा. 4 ദൈവവചനം. चौथी बात परमेश्वर का पवित्र वचन. 5 തിരുസഭ. 5 परमेश्वर की पवित्र कलीसिया. ഇപ്പോൾ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. वर्तमान समय में प्रभु यीशु का कलीसिया, जो यीशु का शरीर है, उसके साथ में पवित्र आत्मा मिलकर रहता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ദൈവശബ്ദം, ദൈവമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവസഭയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. परमेश्वर स्वयं, जो परमेश्वर का पवित्र वचन का एक रूप है, वो परमेश्वर का देह अर्थात कलीसिया के अंदर वर्तमान में पाए जाते हैं. എന്നാൽ സകലത്തിന്റെയും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവും വചനവും തിരുസഭയും ദൈവത്തോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ഒന്നായി മാറേണ്ടത് സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. जब हम इस बात को वचन से पढ़ते हैं कि सारे बातों का अंत निकट आया है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन और पवित्र कलीसिया और प्रभु यीशु या पिता परमेश्वर, हम सभी एक होने का समय निकट आ गया है. നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തോട് അതെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത്. हमने जो 17वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा है, ये एक ऐसा भेद है जो प्रभु यीशु अपने पिता के साथ वार्तालाप कर रहा है। പിതാവേ, അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചും തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് അതെ ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ ആരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं अपने पिता से, हे पिता, तूने जिन लोगों को मेरे हाथ में दिया है, उन्हें आपके दिए हुए वचन के द्वारा मैंने उनका हिफाजत किया है। केवल उस व्यक्ति यहूदा इस्करियोता को छोड़कर कोई भी नाश नहीं होने दिया। അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. प्रभु यीशु अपने पिता के सामने वो इस बात को कहता है, बहुत ही आनंद के साथ वो कहता है कि मैंने आपके दिए हुए लोगों का हिफाजत अब तक किया है। ശിഷ്യന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മെ കുറിച്ചും പിതാവായ ദൈവത്തോട് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന തന്റെ ദൈവിക മഹത്വത്തിലിരിക്കുന്ന പുത്രനായ ക്രിസ്തു നമ്മളെ കുറിച്ച് വളരെ അതേ ആനന്ദത്തോടും മഹത്വത്തോടും കൂടി പറയുന്നു, അവര് നിന്റെ മുൻപിൽ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. हो सकता है उस वचन को प्रभु यीशु मसीह कहने के समय यीशु के सामने अपने शिष्य ही थे, परंतु केवल यीशु मसीह अपने शिष्यों का ही विषय ही बात नहीं कर रहा था। हम में से हर एक व्यक्ति उस शिष्य के झुंड में शामिल है। प्रभु यीशु हमारा विषय को ही विषय भी कह रहा था। ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും പരിഭാഷപ്പെടുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസി ദാസന്മാരെ, നാം നശിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനിയും നാം അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കണം. मैं परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाला और इसका अनुवाद करने वाला और मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्तियों से मैं यही कहना चाहता हूं, अब तक परमेश्वर हमारा हिफाजत करता रहा है, वह आगे भी हमारा हिफाजत करता रहेगा। നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम लोग परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं। ഒന്ന്, ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ. सबसे पहला विषय है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग। രണ്ട്, ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ. दूसरा, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग। മൂന്ന്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. तीसरा, परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए हुए लोग। ഒന്ന്, ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ. परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग। രണ്ട്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ. परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए हुए लोग। മൂന്ന്, ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोग। റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യവും 7-ാം വാക്യവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, रोमियो के पत्री 1 अध्याय 6 और 7 वचन इस प्रकार कहता है, ഞങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തിനായി സകല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് കൃപയും അപ്പോസ്തലത്വം പ്രാപിച്ചത്. उस वचन में इस प्रकार लिखा है, हमने हर एक समाज के लोगों के बीच में परमेश्वर का काम करने के लिए प्रेरित ठहराए गए हैं। നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വിളിച്ചത്? परमेश्वर हमें किन कामों के लिए चुना है? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടത്? परमेश्वर हमसे क्यों इतना प्रेम किया है? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? परमेश्वर अब तक हमारी हिफाजत क्यों करता है? വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അനുസരണത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ. विश्वास के लिए
आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ, हर एक वर्ग के बीच में प्रभु यीशु का महिमा को करने के लिए, വിശ്വാസത്തിൽ അനുസരണമുള്ളവരായി മാറണം. विश्वास में आज्ञाकारी होना है. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ അപ്പോസ്തോലിത്വം ഞാൻ പ്രാപിച്ചത്. प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इसी काम के लिए मैंने ये प्रेरिताई का सेवा हासिल किया है. ഒരു പാസ്റ്റർഷിപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ജോലികളെപ്പോഴായ ഒരു കാര്യമല്ല. ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്താണ് ഈ പാസ്റ്റർഷിപ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. एक पासवान का जो नियुक्ति है वो इस संसार के अन्य जो पदों के समान शायद संसार में एक सम्मानित पद नहीं होगा, नहीं दिखाई देता होगा, परंतु परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए इस पद को देकर हमारा नियुक्ति किया है. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ആരാ, ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ്. हम लोग इस प्रकार अपना परिचय देते हैं कि मैं एक पासवान हूं. മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയനെന്നേ ഉള്ളൂ. जो उसका मेरी अपनी भाषा में उसका मतलब है चरवाहा. നമ്മുടെ അതെ സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ തോമസും അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇടയൻ തോമസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. इस जो जूम को चलाने वाले प्रभु के दास को हम लोग जानते हैं. यदि हम उनको चरवाहा करके पुकारे तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा. നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇടയൻ ജോയി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജോയി പാസ്റ്റർ മുഖം ഇപ്പോഴേ ഒരു മതി വല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞ यदि हम पास्टर जॉय को देखकर कहेंगे चरवाहा जोई तो उनको अच्छा लगेगा क्या? സൂര്യ അതെ ഇടയൻ सूर्यनारायण पास्टर पढ़ने वाले इष्टപ്പെടുമോ? चरवाहा सूर्य किरण करके यदि हम किसी को हमारे पासवान को संबोधित करें तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इड़यन जॉनसन. उसका मतलब जो है चरवाहा है. ചിലർ പറയും ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ്. कोई अपने विषय में इस प्रकार अपना परिचय देता है कि मैं पास्टर हूं. ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പദം പറയാൻ നല്ല കട്ടിയാ. എന്നാൽ ഇടയൻ ജോൺസൺ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറും. यदि हमें पासवान संबोधित ना करें, पासवान की जगह यदि हमें चरवाहा संबोधित करे तो हमारा शायद चेहरे में वो उतनी खुशी नहीं दिखेगा. ആരെങ്കിലും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ പോയി. यदि कोई हमें सुसमाचार प्रचार करने वाला कहे तो बस हम नाराज हो जाएंगे. पास्टर हम पासवान हैं. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അഹങ്കാരം കൂടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ. आजकल उसके साथ कुछ और भी हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे जनरल पास्टर, सीनियर पास्टर, फिर रीजन पास्टर, yes. रीजन पास्टर पर ओके. अलग अलग जो रीजन जो पास्टर है, मुखिया, और रीजन पास्टर, प्रेसिडेंट पास्टर, पीआर पास्टर, डीआर पास्टर, केआर पास्टर, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ, പോയി പണി നോക്കാം. आमीन. पासवान अपने नाम के आगे अपने आप को जितना बड़ा पद लिख सकता है उतना बड़ा पद वो लिखने का प्रयास करता है. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് ഞാൻ കണ്ടു, റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ പാസ്റ്റർ, അതിന് ശേഷം അവന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. आजकल मैंने किसी का एक नोटिस देखा, वो अपने नाम को इस प्रकार लिखता है, राइट और रेवरेंट और डॉक्टर और पास्टर, और उसके बाद में वो अपना नाम लिखा है. ഇവനെന്തോ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ കുന്തം എഴുതാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന്
കാവാലത്തിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞു. मैं जानता हूं कि इस प्रकार मेरा कहना आप लोगों को बुरा लगेगा, मगर जो उचित है उसी को ही हम लिखें। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। ഇടയൻ എന്ന പദം ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നവനും ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പദമാണ്. जो चरवाहा जो शब्द है उसका मतलब जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है उनको दिया गया पद है चरवाहा। ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇടയന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10 കുടുംബമുള്ള ഒരു സഭ ഏൽപ്പിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. उदाहरण के तौर पर एक चरवाहे के हाथ में 10 परिवार वाला एक कलीसिया को दिया जाता है। ആ ഇടയനോട് ഏൽപ്പിച്ച അപ്പോസ്തലൻ പറകെ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഫീൽഡിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു. उस पासवान को उनको जो प्रेरित ने उनको वहां पर नियुक्त किया, वो कुछ दिन बाद उनसे ये पूछता है कि आपका कलीसिया कैसा है। പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ 10 കുടുംബം തന്നു, 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തെ ഞാൻ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. जब मैं वहां पर गया तो मुझे 10 परिवार मेरे हाथ में दिए गए थे और मेरे 2 महीने के समय बीतने के बाद 2 परिवार को मैं वहां से निकाला। അടിച്ചു കൊന്ന് വിട്ടെന്ന് പറ. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം, അങ്ങനെ പറ. मैंने उनको वहां से हटा दिया है। ഓ മാർ മാർക്കേ മേ ഫേകാ ഹൈ. ഇത് നല്ല ഇടയനാണോ? क्या हम लोग ऐसा कर सकता है? എനിക്കറിയാം എന്റെ പാസ് ഒത്തിരി വിഴുകുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ജോൺസന്റെ പ്രസംഗം അതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ മോന് അടുത്ത് വന്നൊരു അതേ സഭ ആരംഭിച്ചു. അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ 2-3 പേരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവരിപ്പോ അവിടെ കൂടുന്നേ, അവരും പോയി. मेरे बगल में एक और सेवक ने अपना संगति को आरंभ किया, तो मैं 2-3 परिवार को शाम की संगति के लिए वहां पर भेजा, तो वो लोग भी वहां चला गया। ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട്? 5 കുടുംബം. अब कितना बाकी है? 5 परिवार। അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോഡി കൂടിയപ്പം 3 എണ്ണം കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ചു, 2 എണ്ണം തള്ളി താഴെ ഇട്ടു. അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു, ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. उन 5 भी अब मेरे पास नहीं है, किसी कारणवश वो भी चला गया है। अब मैं और मेरा परिवार ही बचा है। ഇനി എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനുള്ള സഭയിൽ ജനറൽ ബോഡി വന്നാൽ അവളെ ഞാൻ പുറത്തിയാക്കാം. പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. ऐसा है, और भी मेरा चर्च में मैं और मेरा मिसेस है और जल बॉडी में मेरे खिलाफ हो यानी तो उसको भी मैं ये चर्च से भगाएगा. Praise the Lord. അങ്ങനെയുള്ള ഇടയന്റെ കയ്യില് ഇനി ആടുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या एक चरवाहे का जीवन ऐसा होना चाहिए? ഈ പിശാച് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭാഗം യൂദായുടെ ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദുരുപദേശം നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്ന് ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ വരാൻ എനിക്ക് ഇനി സമയമില്ല. यहूदा के पत्री में जो गलत शिक्षाओं को उस समय के कलीसियाओं के अंदर गलत शिक्षा प्रवेश किया है, इसका जिक्र किया गया है। मैं वहां पर उस विषय को बताने के लिए मेरे पास समय नहीं। ദൈവസഭയെ തകർക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ജനറൽ ബോഡിയും കമ്മിറ്റിയും ചമ്മട്ടിയുമല്ല. कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा अनेक कार्य कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। അഭിഷേകം ചെയ്ത അഭിഷക്തന്മാര് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതേ ബലശാലികളായ മല്ലന്മാര് ദൈവസഭയെ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर द्वारा चुने हुए और नियुक्त किए हुए लोग बाहर पाए जाते हैं।
ऐसे समय में परमेश्वर के जो सेवा है उसको संसार के जो ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथ में रखा है। ഒരു ആടിന്റെ കയറെ പോലും പിടിക്കാത്തവനാ ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. एक जो भेड़ है उनको उनके उनके साथ में जो अच्छी संगति नहीं रखता है ऐसे व्यक्तियों को बड़े स्थानों पर नियुक्त करते हैं। ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ജനറൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഈ ആടിന്റെ കയറൊന്ന് കൊടുത്താൽ പറയും നീ പിടിച്ചോ, അത് ഈ കയറില് ആട് അത് അശുദ്ധമാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കത്തില്ല, നാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവനായി സഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ऐसे अनेक लोग परमेश्वर के सेवकाई की नेतृत्व करते हैं जो इस नेतृत्व करने की जिनमें लायक या उनमें योग्यता नहीं है। ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അരികെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാത്തവനാണ് ഈ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ട്. അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മാക്കളെ നേടാനാണ്. मेरा कहने का यही मतलब है परमेश्वर हमें नियुक्त इसलिए किया है कि हम भेड़ों की रखवाली करें। 10 ഭവനം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ 10 കൂടെ നേടണം. അതാണ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവദാസൻ. यदि आपके हाथ में परमेश्वर ने 10 लोगों को दिया है तो परमेश्वर चाहता है कि अगले बार 10 और बढ़ जाएं। ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങൾ അത് നടത്തുന്നവരടുത്ത് ക്രിസ്തീയ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം കൂടി ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നിടത്ത് എനിക്ക് പോകാനിടയായി. एक ऐसे सभा में मुझे भी जाने का अवसर मिला जहां पर परमेश्वर के सेवक लोग मिलकर कुछ विषयों पर वो एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे थे. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ രക്തസാക്ഷികളായവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവും ഈ സാധാരണ നടക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള ഡിബേറ്റ്. जो लोग प्रभु के लिए शहीद हो जाते हैं उनको मिलने वाला प्रतिफल और हम जो साधारण तौर से प्रभु के पास जाने वाले हैं उनको मिलने वाला प्रतिफल के विषय में वहां पर बातचीत का विषय रखा गया था. ഒരു മട്ടോളം നല്ല ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം ആ ഡിബേറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. बहुत सारे अच्छे प्रभु के लोग उस विचार विमर्श सभा में शामिल थे. അതിലൊരു ദൈവദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വനാന്തരങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് പോയി അനേകരെ കൊന്നു, അനേകരെ തീയിട്ട് കൊന്നു, അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ ചുട്ടുകരിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ്. അവർക്കാണ് ദൈവം കിരീടം കൊടുക്കുന്ന തേജസ്സിന്റെ കിരീടമായിരിക്കും. बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं परमेश्वर के काम करते हुए पहाड़ों पर, जंगलों पर, तमाम ऐसी जगहों पर जाकर प्रभु की खिदमत की और उन्होंने बहुत सारे पीड़ाओं को सहा और प्रभु के लिए अंत में शहीद हुआ. उनको सबसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा. यही उस विषय का जो अंतिम जो है उसका रिजल्ट निकला है. നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിച്ചവർ അന്ന് നിത്യലജ്ജയ്ക്കായി മാറും. परंतु संसार में जिनको लोगों ने बहुत आदर सम्मान किया उनको बड़े बड़े स्थान और पद लेकर के हमने उनको आदर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग उस दिन परमेश्वर के सामने लज्जित होंगे. കുഞ്ഞുങ്ങളും അതേ തേജസ്സിന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. ग्रहाम स्टेन्स और उनके बच्चे और उनके समान प्रभु के लिए जो शहीद हुए वो लोग प्रभु में एक ऐसा आदर पाएंगे. वो आदर पाने का समय बहुत निकट है. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒറീസയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 5 പേരെയാണ് അത് വെട്ടിക്കൊന്ന് ഇട്ടത്. हाल ही में उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही लोगों को एक जगह पर बहुत बुरी तरीके से
उनको खत्म किया गया। ആ സാധുക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു നന്മയും പ്രാപിച്ചില്ല. സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു, വിശ്വസിച്ച സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അവർ അതേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ചേരുവാൻ അതേ ആ രക്തസാക്ഷിത്വം അത് വഴിയൊരുക്കി. वे साधारण लोग, शायद संसार में उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, परंतु वो प्रभु में जा मिले। परमेश्वर सबसे अधिक उनका आदर मान करेगा। അവരെ മാനിക്കാതെ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. यदि उनको परमेश्वर आदर ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നും അറിയാതെ കേട്ട വചനം സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ദൈവം നീതിയുടെ കിരീടം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. आज भी संसार में अरबों खरबों लोग प्रभु को जो जानते हैं और प्रभु के लिए ईमानदारी से खड़ा है, एक दिन आएगा परमेश्वर उनका आदर मान करेगा। അവൻ നമ്മെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है। ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, हम लोग परमेश्वर द्वारा प्रेम किए हुए लोग हैं। യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ, हम लोग परमेश्वर के द्वारा आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। ഈ ദിവസം നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम लोग प्रभु के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। വിളിക്കപ്പെട്ട ജനം വിളി കേട്ട് ഇടയന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യാം. ആ ഇടയൻ നമ്മെ വഴിയിൽ കൈവിടുകയില്ല. जिस चरवाहे ने हमें बुलाया, उस चरवाहे का पीछे चलते रहेंगे। ये चरवाहा कभी भी हमें रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। അന്ത്യം വരെയും കാക്കുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ഇടയനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. वो अंत तक मेरी और आपकी सुरक्षा देने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാൻ സമയമായി. हमारा परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ, ക്രിസ്തുവിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, വിളിക്കപ്പെട്ടവരായ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി. परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए और बुलाए हुए और सुरक्षित रखे हुए हम सभी प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। प्रभु का नजदीक है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനായി ഒരുങ്ങാൻ ലോക സംഭവങ്ങൾ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട്. നാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. ഇനി എത്ര കാലം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുമോ അത്ര കാലം രക്ഷകന്റെ വേല ചെയ്യാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തീയുടെ ശുശ്രൂഷകരായി, അഭിഷേകത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി, തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി നാം ആയിത്തീരാം. നമുക്ക് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ. वर्तमान संसार के हालात इसी बात को हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। पवित्र हो जाएं और तेजी से प्रभु का काम करें और अपने आप को प्रभु में समर्पण करें। अपने गलतियों को माने, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह। ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു ബൈജു പാസ്റ്ററെ. ഇത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ